प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम आपण मानक समस्त मोर नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आपण मानक प्रत्येक को मु स्वागत करुँची। प्रिय श्रोता आज शीर्षकटी हूँ धनी लोक व भिकारी लाजार। आज ध्यान निमंते जो अंशटी मु पाठ करुँची ताहा आपण माने पाई परिबे लोकलिखित सुसमाचार तार 16 पर्वर मु 19 पदरु पढ़ुअछि। जड़े धनी लोक थिला, से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि महा आडंबर प्रतिदिन आमोद प्रमोद करुथिला। किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजार बोली जड़े भिकारी पड़ी रहिथिला। तार देह जाक घा भर्ती होइथिला। से सेही धनी लोकर मेजरु पड़िबा ओइठारु किछि खाई पेट पुरेबा को आशा करुथिला। आउ कुकुर गुड़ाक सुधा आसी ताहार घा सबु चाटुथिले। कालक्रमे से भिकारीटी मरीगला वो दूत मानक द्वारा अब्राहम को कोल को नियागला। परे से ही धनी लोक मध्य मरीगला वो समाधि पाइला। तापरे कौन हैला देखंतु। आउ से नरक जंत्रणा रे कलबल होई ऊपर को चाहि दूर रे अब्राहम वो तांको कोलरे लाजार को देखिला। सेथिरे से डाकी कहिला, हे पिता अब्राहम, मते दया करी लाजार को पठांतु, जेपरी से पानी रे अपना अंगुलीर टीप बुड़ाई मोर जीभ को ठंडा करे, कारण मु एई नियारे कलबल हेउअछि। किंतु अब्राहम कहिले, पुअरे, तू जे बंचितिबा समय तोर फल विष सबु पाइलो, आउ लाजार सेही परी मंद विष सबु पाइला। एहा मने कर, किंतु एबे से एही स्थान रे सांत्वना पाउअछि, आउ तू कलबल हेउअछु। तापरे कोन हला आसन देखिबा। ता छड़ा तुम आम मध्य अति बृहत व्यवधान अवस्थित, जेपरी जो माने ए स्थान तुम्भ मान निकट को जीवाई इच्छा करती से माने जाई पारती नहीं, पुणी से स्थान कहीं आम मान निकट को पार हो आसी पारती नहीं। सेथिरे से कहिला, हे पिता, ताहा हेले आपण को अनुरोध करुअछि, ताहा को मोर पिता गृह को पठेई दियंतु। एडी धनी लोकटी कहूची अब्राहम को ताहांको मोर पिता को गृह को पठेई दियंतु। तो ही अब्राहम कौन कहउछंती आसंतु देखिबा। किंतु अब्राहम कहिले, सेमानक निकट रे मसा ओ भावादी मानक धर्मशास्त्र अछि, से माने सेमानकर कथा सुनंतु। सेथिरे से कहिला, हे पिता अब्राहम, ताहा यथेष्ट नुहे, मात्र जदि मृत मानक पाखरु जणे सेमानक निकट को जीव, ताहाले सेमाने मन परिवर्तन करिवे। तो आसंतु प्रिय श्रोता, आगो को कौन है ता पाठ करिबा। किंतु से तांको कहिले, जदि से माने मसा ओ भावादी मानकर कथा न सुनती, ताहेले मृत मानक मध्यरु जणे पुनरुत्थान हेले सुधा से माने परामर्श ग्रहण करिवे नाही। प्रिय श्रोता, जो शिक्षाटी आम माने पाठ कलु ताहाक मु पुनरावृत्ति आप मानक निकटे करुअछि। ए जगह आमे देखुअछु जने धनी लोक से महा आडंबर रे जीवन अतिबाहित करुथिले। प्रत्येक दिन से आमोद प्रमोद करुथिले ओ तांको फाटक पाखरे जने भिकारी लाजाराटे पड़ी रहिथिला, आउ तांको देह सारा घारे भर्ती हिथिला। कुकुर गुड़ाक सुधा तांको आसिक चाटुथिले। आउ से कौन करुथिले जानंती कि से धनी लोकर मेजरो जो पड़िथिबा खाद्य को खाइकी निज पेट पोषिबाक चेष्टा करुथिला। किंतु कालक्रमे कौन हैला, से लाजार भिकारीटी मरीगला। आ मरीगला परे दूत माने आसिक ताहांको अब्राहम को कोल को नहीं गले। तापरे एई धनी लोकटी मध्य मरी जाउछि। से मरीगला परे तांको समाधि दिया होछि। आउ से जाइकी नरक रे जाई पहुंची जाउछि। आउ सेठी कलबल होछि से धनी लोकटी। आउ कलबल हे हो केमितिका से ऊपर को चाहि देइछि। ऊपर को चाहिला बेल को लाजार अब्राहम को कोलरे बसी आनंद पाउछन्ते। तही रे धनी लोकटी कहूछि, हे पिता अब्राहम, आउटी लाजार को टिके मते पठेई दियंतु, काहे कि ना एटी मु बहुत कलबल होछि नियारे। आउ से कोन करिवो, आसिकी तार आंगुठी टिके पानी रे बुढेकी मो जिभारे टिके ठंडा कर देबो, पानी टिके देई देबो। किंतु अब्राहम कहउछन्ते, आउ तू जेतेबेले जगत रे थिलु
ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ନା ତୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଏ ସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ପାଇଲା, ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ଏଇଠି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଅଛି, ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ନର୍କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହା ବି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା ଏଇଠୁ ଯଦି କେହି ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ତୁମ ପାଖକୁ ଯଦି ଏଇଠୁ କେହି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏଇଠି ବି କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବୃହତ ବ୍ୟବଧାନ ଅଟେ। ଏଇଠୁର ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସେଠୁର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ତାହା ଯଦି ହୁଏ ହେ ପିତା ଆବ୍ରାହମ, ଲାଜାରକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆହୁରି ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଏଠିକି ନ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆବ୍ରାହମ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ତାହା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଣିବେ। ତହିଁରେ ପୁଣି ଆବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ମୋଶେଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଠିକି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗପଟି ସତ୍ୟ ଗପଟି ଅଟେ। ଦିନେ এই କାହାଣୀଟି ସଫଳ ହେବ। ସତରେ ଯଦି ଭାବିବା, এই ଧନୀ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମାଧି ଦିଆଗଲା, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ବି এই ଧନୀ ଲୋକଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାହମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଲାଜାରଙ୍କୁ ଆବ୍ରାହମ କରୁଥିବାଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆବ୍ରାହମ ବୋଲି ବି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ এই ଧନୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ତାମାନେ এই କାହାଣୀଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ କୁହାହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, এই ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମେଜରୁ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ତକ ପଡ଼ିଥାଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ତକ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ନା, ଏପରି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଭିକାରୀକୁ ଦେଲା ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭିକାରୀକୁ ଦେଲା ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦେବା ସମୟରେ ନା ସମ୍ମାନ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ এই କାହାଣୀଟି ସତରେ ଦିନେ ବାସ୍ତବ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଫାଟକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ ବି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ କେବେ ଦିନେ ତ ଇଏ ଭଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଇଁଠାରୁ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ବି ନର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଆପଣ এই ଜଗତରେ ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଯଦି ଭାଇଟି ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଏହା ପ୍ରଭୁ କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦିନେ ଏପରି ନ ହଉ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କ୍ଷମା ମାଗି ନଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ନରକରେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଭାଇ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି ଧନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଟିକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣ ପାଇଁ ହେବ। ଆଜି ସତରେ ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି। ପ୍ରେମ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣକର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ କେହି ନରକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନରକରୁ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ବି କେହି ଦେବେ ନାହିଁ, ବା ସେଇଠି କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଃଖର କଥା ଅଟେ। ତ ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମୋର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଯେପରି ଆପଣ ଧନୀ ହେଇକି ଦିନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନର୍କ ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ନା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବର 17 ପଦରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇହ କାଳରେ ଧନୀ ସେମାନେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇହ କାଳରେ ଧନୀ ସେମାନେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାର ନ ହୁଅନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, এই ଜଗତରୁ ନା ଆମେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଧନ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛୁ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ, କଣ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା? ନାଇଁ, ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ କେବଳ ଦରକାର। ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତି, ବରଂ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନା ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଯେପରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜି ତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖି ପଢିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସାବଧାନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ। ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ ବି ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଧନୀ ଆଉ ଗରିବର ତାରତମ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଉଚ୍ଚ ନିଚର ତାରତମ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଜାତି ପ୍ରଥାର ବି ଆଉ ତାରତମ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ରିଜନାଲ ଫିଲିଂସ ବି ରହିଅଛି। ଏସବୁ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଏସବୁ ରହିବା କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ହେଇଛୁ, ଏକ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇଛୁ, ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପାନ କରୁଛୁ, ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଦିନେ। ତ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଯିବା। ପୁଣି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି 18 ପଦରେ? ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର 18 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି ପରୋପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ପରୋପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଧନୀ ସେମାନେ ପରର ଉପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପୁଣି କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଉ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଓ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଓ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ବିଚାର କରିବେ।
ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ କ୍ଷମା ଦେବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଧନ ଅଛି ତାହା ଦିନେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେନି କି ନରକକୁ ନେଇପାରିବେନି, ତାହା ଏ ଜଗତରେ ରହିବ। ହୁଏତ ଆପଣ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଧନ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ଛାତ ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, କାର ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାଇକୁ ସେଇ ଖୁସି ଦିନେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଦେବେନି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ନରକରେ ପଡିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଏହା ମୋ କଥା ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ପୁଣି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି 19 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର 19 ପଦ, ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଃ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବର 19 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ବା ସେମାନେ ପରୋପକାର କଲେ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ, ସେମାନେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କଲେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଭାବି ଜୀବନ ମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ପରକାଳ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବେ? ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଇରେ ବାଫ୍, ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦାର ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହସ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ସେ ଧନ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପରୋପକାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଉଦାର ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର 19 ପଦ କୁହେ, ଯଦି ଆପଣ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ କଣ ନା ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବା ଆଗାମୀ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବା ପରକାଳ ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟ ବି କରିବେ, ଆଉ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣୁଛୁ, ଆମମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଦିନେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଇପାରିବା, କୁଣ୍ଠିତ ନ ହଉ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦିନେ ବିଚାର କରିବେ। ଏପରି ନ ହଉ, ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଲାଜାର ତ ଆବ୍ରାହମ କଡ଼କୁ ଗଲେ, ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଏ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।